तो पहला श्री वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। सारे पहुंचे हुए जिन्ने भी साडे बुजुर्ग नौजवान वीर भैणां मातावां इत्थे पहुंचे हुए, दिल्ली दियां बार्डरां ते बैठे, सुंघू बार्डर ते बैठे, टिकरी बार्डर ते बैठे, गाजीपुर बार्डर ते बैठे, जां जिहड़े वीर साडे शहीदियां पा गए उन्हां दे नां दा एक नारा बुलंद करिए, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। तां गल शुरू करांगे। जदों ये मोर्चा शुरू होया, मैं माफी चाहूंगा 5-7 मिनट दे विच विच थोड़ी मैं गल नवेड़ देनी है। एक झाती मारांगे। सानू कलाकारां नूं समाज दा आईना कहा जाता कि जो समाज दे विच विचर रहा है, असीं उन्हां नूं आपदे गीतां राहीं तुहाडे मूहरे पेश करना है। तां तुसीं इस गल तो बहुत चंगे तरीके नाल जाणू होवोगे कि पंजाब दी जवानी नूं ते पंजाब दे गाउने वालियां नूं एक ऐसा टैग दे दिता गया सीगा एजेंसियां वल्लों कि इन्हां ने पंजाब दे यूथ दे हत्थां 'च बंदूखां फड़ातियां, गन कल्चर प्रमोट करता। जिहड़ी पंजाब दी जवानी है, हुण नशे दी गल वीरो सुन लो, कल्ले इत्थे नहीं बाहरले मुल्कां 'च असीं जाने आ, चाहे वो अमेरिका होवे कनेडा होवे, साडे नालों भी मना मूही वध है। पर दिल्ली 'च जिहड़ी राज करता श्रेणी है, पंजाब नूं हमेशा भंडण दा कोई मौका नहीं छड्डदी। इत्थे ऐसियां एजेंसियां दिखा के कि इन्हां नौजवानों दे बाहां च टीके रह गए, लच्चर गायकी नाल गाउने वालियां ने समाज खराब करता। अज ओही गाउने वाले ने ते ओही नौजवान ने जिन्हां ने थोड़ी गर्दन ते गोडा रखिया होया ते बार्डरां दे उत्ते डट के बैठे ने आपदे हक मंगण दे लई। पहली गल, ना पंजाब नशई सीगा ते ना होऊगा, ये गल क्लीयर है। इन्हां खेतां नाल साडा एक इतिहास जुड़िया होया है। इन्हां खेतां दे विच असीं आपदा बचपन बतीत कीता। ये कल्ले रोजगार के माध्यम नाल असीं इन्हां खेतां नाल नहीं जुड़े। साडे बुजुर्ग बैठे ने, नौजवान वीरां नूं याद होऊगा कि जदों बलदां नाल खेती हुंदी सी, उन्हां सहागियां दे विच बह के असीं इन्हां खेतां 'च झूटे लए होए ने। ओह मोटर सामणे दींदी आ, उहदे ते अंब दा बूटा लग्गिआ, जामणां लगियां ने। ये खेतीबाड़ी का किता नहीं, कल्ला साडे रोजगार का किता नहीं, ये साडा इतिहास है। पंजाब नूं खेती ते बोली तो बिना सिरजिया ही नहीं जा सकता। इस मुल्क का प्रधानमंत्री बनया कि मैं चौकीदार बनूंगा, चौकीदारी करके थोड़ी हिफाजत करूंगा। चौकीदार वो साडा नहीं बनया, चंद घराणियां दा बनया। आ पिछे जे कोरोना आया, हर एक सैक्टर फेल हो गया, कल्ला खेतीबाड़ी सैक्टर सीगा जिहदे विच प्रॉफिट सी। तां हुण की सोचिया भी जिहड़े मेरे मालक ने जिन्हां दी मैं चौकीदारी करदा, ये भी सारा सिस्टम बनया तणिया ढांचा पंजाब दे खेत, हरियाणे दे खेत इन्हां अंबानियां अंडानियां नूं दे देवां। पर ठीक है, साडा संघर्ष चलदा, 100 दिन हो गए। बहुते बंदे इस गल ते निराश भी हो जाते हैं, बहुते बंदे इस गल ते खुशी भी मनाउंदे ने। पर मैं तुहानूं थोड़े जिहा पिछले समय 'च लैके जाना चाहूँगा, जदों असीं लगातार इत्थे टोल प्लाजे रोके हुए सी, रेलवे लाइनां रोकियां होईयां सी, जदों असीं दिल्ली नूं कूच कीता ट्रालियां 'च राशन रख के, तां इह कह के गए सी कि 6 महीने दा राशन साडीआं ट्रालियां दे विच पिया। हले 100 दिन होए ने, 6 महीने जे बनते हैं 180 दिन बनते हैं, हले अध भी नहीं होया। तो अज थोड़े अंदोलन की गल, जिन्होंने ये अतवादी कहते सी, जिन्होंने ये पाकिस्तानी माओवादी कहते सी, पंजाब नहीं रहा, हरियाणा नहीं रहा, अज पूरे दुनिया के कोने कोने दे विच हुंदी है। लिया के दुनिया की पॉप स्टार रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग, हर एक बंदा जिहड़ा सोशलिज्म के नाल इंसानियत नूं प्यार करता है, थोड़े अंदोलन ते ट्वीट कर रहा है। इंग्लैंड दे विच असैंबली हुंदी है, आस्ट्रेलिया दे विच पहलां भी हो चुकी। ये थोड़ी वड्डी जित है। जिहड़े गोरियां नूं पता भी नहीं सी कि किसान की ने, अज उन्हां नूं पता लग गया कि किसान कोई चीज़ है ते अपने हक्कां दे लई लड़ रहा है, भारत दे विच संघर्ष कर रहा है। पंजाब चों निकले, हरियाणा नाल जुड़ गया। अज मैनूं नहीं लगता ये कहना ठीक है कि इकल्ले पंजाब दा संघर्ष है। ये किसानी दा संघर्ष है, ये रोजी रोटी दा संघर्ष है। साडे असीं जदों कणक वढ लैने आ तां घरां 'च साडे ढोल पए ने, असीं आपदे खाण जोगे दाणे पाउने आ, उन्हां 'च मੱਝਾਂ जोगी भी पाउने आ भी दाणा भी इन्हां दा पिहाना है। तां हत्थ मार के साडे बजुर्ग देखदे ने भी अद्धा हो गया कि पौना हो गया कि हले पूरा है। तां ओह साडे परिवार के मैंबरां दी भुख डिपेंड करते हैं, साडे साल का सर्कल डिपेंड करते हैं। असीं इस अनाज नूं 150 रुपए किलो 200 रुपए किलो नहीं होण देवांगे। इहदी कीमत असीं भुख दे अनुसार ही लवांगे, नाले साडी ते नाले साडे डंगरां दी। ये गल
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਓ ਇੱਕ ਛੱਲੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਝੋਲਾ ਭਰ ਕੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੈ ਜਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਭੁੱਖ ਦੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡੇ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ, ਸੜਕਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਟੋਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਪਿੱਛੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜੀ 8 ਘੰਟੇ ਸੀ ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਤੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਗਏ ਨੇ, ਬੈਰੀਗੇਡ ਪੱਟ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਨੇ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗਲਤੀਆਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਰਸਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣ ਗਈ, ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਦੀਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਡੈਡਲੌਕ ਤੋੜ ਦਈਏ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਯੂਥ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਲੱਖ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ 15 ਕਲਾਕਾਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕੱਠ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਡੈਡਲੌਕ ਆਪਾਂ ਤੋੜ ਦਈਏ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਐਸੀ ਸੰਧੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵਦੀਪ ਵੀਰ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਰ ਆਗੂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, 10 ਮੈਂਬਰੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਸਕਣ। ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਚੌਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਟਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਇੱਧਰ ਵਰਸਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਅਲੱਗ ਸਟੇਜ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਆਓ ਇੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਏਕਤਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ, ਟਿੱਕਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਗੋਰੇ ਮੋੜ ਤੇ, ਅਬਦਾਲੀ ਮੋੜ ਤੇ, ਗਜਨੀ ਮੋੜ ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾੜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਮਾਨ ਮਟਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜੰਗ ਦੁਬਾਰੇ ਲੜੀਏ ਤੇ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾ ਝੁਕਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਾਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। 250 ਪੌਣੇ 300 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਹੋਗੀ, ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਹੋਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਿਆਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਾਉਨੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ,
इस बार जित के जे जित थोड़ी होगी तो मुड़ के पंजाब वाल कोई अख नहीं चकूगा। पंजाब छड्डो किसान वाल कोई अख नहीं चकूगा। किसान की अपनी हुकूमत होगी, अपनी सरकार होगी। सो कैड़े होके तकड़े होके ਆਪਾਂ ਡਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸੀ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ। 6-7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੋਬਲ ਨਾ ਤੋੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ एक लहर खड़ी करने की लोड़ है। तो मैं नौजवान वीरों तो, नौजवान भैनों तो, साडे बुजुर्ग भी साडे नौजवान ने, क्योंकि ये लहर बुजुर्गों ने शुरू की सी। एक वादा लेना चाहना है कि जिहड़ा ये पाड़ पिया होया इहनूं आपां दुबारे जोड़न की कोशिश करिए। आपां धिरां च ना वंडे जाइए भी मैं फलानी धिर दा बंदा है, मैं संयुक्त मोर्चे दा ते मैं फलाने बंदे नाल खड़ा। आपां एक होइए, एक होके लड़िए, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।